जदि तुम मैंने सतर गोटे गोटे प्रकृत हिंदू ना ताहेले प्रेम कौन प्रथमे शिख, दया कौन प्रथमे शिख, लोक किभली क्षमा दि जाए ताहा शिख, ताहेले ही मु जानिबि जे तुम गोटे गोटे प्रकृत हिंदू अट। अनेक ख्रीस्टान भाई भौणी मान को मारपीट कर देकी कहब जे मु गोटे कट्टर हिंदू, अनेक भाई भौणी मान चर्च को भांगिकी कहब जे मु गोटे धर्मरक्षक। तमें जदि ना प्रकृत हिंदू अट ना ताहेले प्रथमे निज धर्म देखिए एभली काम कर जो द्वारा आमे निजे तुम धर्म को आसी पारिबु। मोर मध्य अनेक हिंदू भाई भौणी माने सांग अछंती, अनेक हिंदू रिलेटिव्स अछंती। जदि से माने वीडियो देखुछंती तो मते क्षमा करिवे। एई वीडियोटी आपण मानक पा नाही, एई वीडियोटी से मानक पाए जो माने दादागिरी करूछंती हिंदू नारे, से मानक पाए वीडियो। नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। मु आपण मानक प्रिय भाई अजय वीर पुणे एक नवा वीडियो रे आपण मानक स्वागतम। जो समय सारा विश्व खुशीर सहित क्रिसमस पालन करुथिला से समय आम भारत रे अनेक दुखदनीय घटना मान देखा आमने पाई। छत्तीसगढ़ एक मॉल रे बजरंग दल माने जाए सेठार थिबा क्रिसमस डेकोरेशन सामान को बाहर को आनी तोड़फोड़ बा भंगारुजा करे ताहाको पड़ी देइथिले। एवं मध्य प्रदेश रे एक चर्च भितर जाए बजरंग दल माने ख्रिस्टियन भाई भौणी मान को मारपीट करबार दृश्य मध्य आमने देखा पाई पारिथिलु। एवं उत्तर प्रदेश रे मध्य किछि हिंदू भाई भौणी माने चर्च सामने रे बसी हनुमान चालीसा पढ़िबा बा गाइबार आमने देखा पाई पारिथिलु। आसाम रे मध्य अनेक भाई भौणी माने दुकान रे थिबा अनेक डेकोरेशन सामान को आनी भांगी रुंजी ता पड़ी देइतिले। ता सहित स्कूल रे थिबा पिला मान को मध्य जो माने सांता क्लॉज ड्रेस पिंदितिले सेमान को मध्य सेमाने छाड़ी नथिले। एवं अनेक चर्च मानक जबरदस्त भितर पशि लोक मान को हारासमेंट मध्य करा जाइथिला। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। ता सहित मध्य प्रदेश रे मध्य एक दुखदनीय घटना आम देखा पाई पारिथिलु जे बीजेपी रो गोटे डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट चर्च भितर पशि गोटे विकलांग महिला को मारपीट करिवार मध्य आम देखा पाई पारिथिलु। अनेक ख्रिस्टियन भाई भौणी माने शांतिर सहित क्रिसमस पालिबा समय रे किछि हिंदू भाई भौणी माने एई सबु अत्याचार बा दुर्नीति काम करबा आमाने समस्ते देखिया को पाई पारिथिलु। मु वर्तमान हिंदू भाई भौणी मान गोटे विषय मु पचारिबा पई चाहे, जो माने एही सब कार्य करूछंती से माने कोन प्रकृत रे हिंदू अटंती ना पाकिस्तान या बांग्लादेश आसीथिबा किछि टेररिस्ट अटंती। जदि आपण माने सतर गोटे हिंदू अटंती ना मते काई लागुनी जे आपण मानकर भगवान आपण मानकर एहा शिक्षा देउछि जे जाओ एवं लोक मानक प्रति अन्याय दुर्नीति कर। को भगवान मध्य ए भली केबे के शिक्षा दियंती नाही। एहा केवल शैतान रो कार्य अटे। जदि आपण माने सतर हिंदू ताहेले जदि आपण मानकर ठार किछि धर्म बोली किछि जिंस अछि ना ताहेले आपण मानकर हृदय रे निश्चित भाव रे प्रेम थिबो, निश्चित भाव रे आपण मानकर हृदय रे सहिष्णुता थिबो, दया थिबो, क्षमा थिबो। किंतु एई सब दृश्य देखिला पर मते तो काई लागुनी जे आपण माने गोटे गोटे हिंदू अटंती बोली। आपण माने गोटे गोटे चोर अटंती, आपण माने गोटे गोटे कुलांगार अटंती। आम भारत पाए आपण माने गोटे गोटे कुलांगार अटंती। एठारे हिंदू मुस्लिम नारे एक
ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଏକ ନାରଦ ଅଟନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଆଜି ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଆମ ଭାରତରେ ଘଟୁଥିବା ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବ ନା, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିବ ଯେ ଆମେ ହେଲୁ ବାହାରିଆ ଟେରରିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମଠାରୁ ବି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଟେରରିଷ୍ଟ ଭାରତରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭାରତ ଏକ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଟେ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ଅଟେ। ତଥାପି ଆପଣମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହା କେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା କେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ନିଜକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ କ'ଣ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ କରି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଧର୍ମକୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରାଇବା ବା ଲଢ଼େଇ କରାଇବାର ପ୍ଲାନ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛୁ ଯେ ଆମ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏକ ଅଛନ୍ତି, ଚାहे ହିନ୍ଦୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁସଲମାନ ଏଭଳି ଅନେକ ଧର୍ମବାଦୀ ଲୋକମାନେ ଆମ ଭାରତରେ ବାସ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଜୋର ଦେଇ କହିପାରିବି ଯେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଅଛି ତାହା ହେଉଛି ଭାରତ। ପୃଥିବୀର ନମ୍ବର 1 ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଯେ ଭାରତରେ ହିଁ ଅଧିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ତ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆପଣ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବା ଦୁର୍ନୀତି ବା ନିର୍ଯାତନା କରୁନାହାନ୍ତି? କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଥରେ ତାଙ୍କ ମସଜିଦ ଭିତରେ ପଶିଯିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ମୁଣ୍ଡଗଣ୍ଡି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ବା ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଦୟାଳୁ, ସେମାନେ କ୍ଷମାଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷମା କିଭଳି ଦିଆଯାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନେକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଗଲା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନେକ ଯାତନା ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଶେଷରେ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗାଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ରହି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ହେ ପିତା, ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରେମ କିଭଳି କରାଯାଏ ତାହା ଶିଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଗବାନ କ୍ଷମା କ'ଣ ଶିଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ଦୟା କ'ଣ ଶିଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ବା ତାଡ଼ନା ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ଏଭଳି ସବୁ ଶିଖାଇ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟକୁ କିଭଳି କ୍ଷମା ଦେବେ, ଅନ୍ୟକୁ କିଭଳି ପ୍ରେମ କରିବେ, ଅନ୍ୟକୁ କିଭଳି ଦୟା ଦେଖାଇବେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ଏହା ଶିଖାଇ ନାହାନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ବୋଧହୁଏ ସତ୍ୟ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। କାରଣ ସତ୍ୟ ଭଗବାନ କେବେ ବି ଅନ୍ୟର ଅନ୍ୟାୟ, ଅନ୍ୟର ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି କେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଭଗବାନ ମାନେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସତରେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ବା ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ବି ଏହି ଭାରତରେ ଅଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହାନ, ଆମ ଧର୍ମ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହାନ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଏଥିପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛୁ? ନା ଏଥିପାଇଁ କରୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛୁ? ନା ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଡ଼କୁ କନଭର୍ଟ କରୁଅଛୁ? ଯଦି ଆମେ ଏହିସବୁ କରୁଅଛୁ ବୋଲି ଭାବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦେଉଅଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ତ ଅଧିକାର ଅଛି ଯେ ଆପଣ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିପାରିବେ ବା ଅନ୍ୟକୁ ଜଣେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ମାରପିଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ? ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଗବାନ କ'ଣ ଏହା ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ଜଣକୁ ମାରି ପିଟିକି ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଆଣିବା, ନା ଅନ୍ୟକୁ ମାରପିଟ କରିକି ନିଜ ଧର୍ମରେ ସାମିଲ କରିବା? ଏହା କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି?
ଯଦି ଆପଣମାନେ ସତରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଇପାରିବେ। ବୋଧହୁଏ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ବିରକ୍ତ ହେଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ପ୍ରେମ ହିଁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଧର୍ମରେ କିଛି ଦୟା ହିଁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଧର୍ମରେ କିଛି କ୍ଷମା ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହିସବୁ କିଛି ନାହିଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହିଁ ନାହିଁ। ଏହା ଗୋଟେ ଫ୍ରଡ୍ ଅଟେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରଡ୍ ଅଟେ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଲମକୁଲା କହୁଛି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରଡ୍ ଧର୍ମ ବା ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଯଦି ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଦୟା କ୍ଷମା ପ୍ରେମ ଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମରେ ଏହିସବୁ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ ତାଡ଼ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଡ଼ନା ଦେବା ବଦଳରେ ଏମିତି କିଛି କରନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିପାରିବେ। ଏଭଳି କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତମ ଧର୍ମରେ ସାମିଲ ହେଇପାରିବେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠାରେ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି ଯେ ଆମ ଧର୍ମ ବଡ଼ ତମ ଧର୍ମ ସାନ, ତମ ଧର୍ମ ଆଉ ବଡ଼ ଆମ ଧର୍ମ ସାନ। ମୁଁ ଏସବୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି। ସବୁ ଧର୍ମ ଭାରତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ବିକଜ ଆୱାର କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଏ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ଅଟେ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି। ଯଦି ତୁମମାନେ ସତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ହିନ୍ଦୁ ନା, ତାହେଲେ ପ୍ରେମ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଶିଖ, ଦୟା କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଶିଖ, ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି କ୍ଷମା ଦିଆଯାଏ ତାହା ଶିଖ। ତାହେଲେ ହିଁ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ହିନ୍ଦୁ ଅଟ। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରିଦେଇକି କହିବ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଟ୍ଟର ହିନ୍ଦୁ। ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଭାଙ୍ଗିକି କହିବ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ରକ୍ଷକ। ତମେ ଯଦି ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ହିନ୍ଦୁ ଅଟ ନା, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଏଭଳି କାମ କର, ନିଜ ଧର୍ମ ଦେଇକି ଏଭଳି କାମ କର ଯୋଉଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜେ ତମ ଧର୍ମକୁ ଆସିପାରିବୁ। ମୋର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ରିଲେଟିଭ୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁ ନାଁରେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁ ନାଁରେ ଭାଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫାଟକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ। ମୋର ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଅନେକ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦାଦାଗିରି କରୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ନାଁରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସତରେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦୟା ପ୍ରେମ କ୍ଷମା ଶିଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବି ଅଧିକାର ଅଛି, ଆପଣ ବି ନିଜ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କିଛି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତୁମ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଅନେକ ଭଲ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ବୁଝାବଣା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଭାରତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ 3%, ମାତ୍ର 3% ଅଛନ୍ତି। ସେ 3%କୁ କାଟିଦେଲେ ବାକି ଯାହା ମୁସଲମାନ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଧିକ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ କ'ଣ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ନିଜ କର୍ମକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କିଛି ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଏଭଳି କିଛି କୁକୁର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆସି ଭୁକୁଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ନିଜର ନାଁ କମେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ନିଜକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଧର୍ମରକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଧର୍ମର ମିନିଂ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆସି ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ତାଡ଼ନା ଦେବେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବେ। ଶେଷରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏହା କହି ରଖେ ଯେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ, ସମସ୍ତେ ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ଏକ। ତୋର ଦିଟା ଆଖି ମୋର ଦିଟା ଆଖି, ତୋର ଗୋଟିଏ ପାଟି ମୋର ଗୋଟିଏ ପାଟି, ତୋର ଦିଟା କାନ ମୋର ଦିଟା କାନ, ତୋର ଗୋଟିଏ ନାକ ମୋର ଗୋଟିଏ ନାକ, ତୋର ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ ମୋର ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼, ତୋର ଦୁଇଟା ହାତ ମୋର ଦୁଇଟା ହାତ। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଅଛୁ। ତ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଯେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି ସେ ସମୟରେ ଆମମାନେ ନିଜେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଅଟେ, ଧର୍ମ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ତାହା ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।